اور میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، تم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. تمہیں تو وہ کہہ رہا قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھو قربان جاؤں حضرت بلال پہ جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا کرتے تھے. تم سے تو امتحان ہی نہیں مانگا اس نے کوئی بھی. اس لیے درود پاک میں نہیں ڈھیل ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. اور چلو آپ کے لاہور کا ایک واقعہ، باتیں کتابوں کی بھی بڑی ہیں، چلو کچھ اور بھی کر لیتے ہیں. یہ بتی چونک سے تھوڑا آگے آؤ نا تو وہاں ایک مزار ہے، بابا چھتڑی والی سرکار ہے نا. تو ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے سائیں عبد الرشید ان کا نام تھا، بس ان کی ایک اپنی وکری دنیا تھی. تو ہم جمعرات کو لاہور سے سیالکوٹ آیا کرتے تھے جب چھٹی ہوتی تھی. تو ایک دن انہوں نے نا بندہ بھیج کے مجھے بلایا، تو بلا کر مجھے کہتے ہیں مولوی جی ایک کام کہیے تو کر دے ہوگے. میں نے کہا جناب حکم فرمائیں. تو مجھے 1000 روپیہ دے کر کہنے لگے یہ اس کا نا کوئی گرم سا کمبل خریدنا ہے، سردی کافی ہو گئی ہے. اور کمبل خریدنے کے بعد نا بابا چھتڑی والی سرکار جانا ہے، وہاں ایک مرزو بزرگ ہوں گے، یہ کمبل تم نے ان کو دینا ہے. میں بازار گیا حضرت، وہ انہوں نے 1000 دیا تھا نا، میں نے تھوڑی محنت کی اور میں نے 800 کا خرید لیا، 200 روپیہ بچ گیا. اس کو 3 پانیوں سے پاک کیا، خشک کیا اس کو، اور بس موقع کے انتظار میں تھے کہ موقع ملے تو ہم جائیں. ہم جب مزار پہ آئے نا بابا چھتڑی والی سرکار، تو کچھ اللہ کی ایسی کرنی تھی کہ وہاں اس وقت تھا ہی کوئی نہیں، وہ ایک ہی بندہ تھا. اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ نہیں یہی مجذوب ہے. تو بس ہمت نہیں پڑی کوئی بھی. جیسے یہ میں نے اپنے کندھوں پہ چادر لی ہے نا، میں نے اسی طرح چادر ان کے کندھوں پہ دی اور تھوڑی درست کر کے نا اس کو اڑا کے چادر. تو جب میں جانے لگا نا تو انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے کہتے ہیں کمبل تے دے چلیں 200 ہی تے دے کے جانا. کمبل تے دے چلیں 200 ہی. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ لوگ دلیل ہے حضرت، یہ حجت ہے حضرت، یہ ان کے غلاموں کا عالم ہے. بس آپ تھوڑی سی ہمت پیدا کرو، یہ جو محبتوں اور عقیدتوں کے سلسلے کمزور پڑ رہے ہیں ان کو پھر مضبوط کرو. اور جب بھی درود پاک پڑھو یقین کے ساتھ. اب باتیں ساری یقین کی ہیں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. اور قرآن پاک میں اللہ نے خود کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے گا ہم ضرور اس کو عطا کریں گے. آپ فرماتے ہیں میں ریاضتیں کر رہا تھا تو کیا ہوا، ایک دن مجھے پیاس لگ گئی. تو حضرت اپنے نفس پہ شدید تھے بڑے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے نفس کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا کوئی پانی شانی نہیں ہے، برداشت کرنی ہے پیاس. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ مجھے لگنے لگا کہ فرید اگر پانی نہیں پیے گا تو جان سے جائے گا. تو اب تو ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے حضرت، ہمیں اللہ کی کتنی نعمتیں بآسانی میسر ہیں. آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکلا. تو کافی سفر کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا قصبہ دکھائی دیا. آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا تو قصبے کی ابتدا کنویں سے ہی ہو رہی تھی. کہتے جب کنواں دیکھا نا تو جان میں جان آئی. لیکن آپ فرماتے ہیں کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں جب کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کوئی سبب نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا. یقین والے لوگ تھے حضرت. آپ فرماتے ہیں میں یہ یقین رکھ کے بیٹھا جو اللہ کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی وہی اہتمام کرے گا. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھا، یکا یک ہرنوں کا ایک جوڑا آیا اور جیسے میں نے کنویں میں جھانکا تھا نا انہوں نے بھی جھانکا. آپ فرماتے ہیں جب میں نے جھانکا تھا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے کنویں میں جھانکا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. شیطان تو حضرت پہلے طاق میں رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے، وہ تو پہلے طاق میں ہوتا ہے. کہتے اس نے دل میں وسوسہ ڈالا، جا فرید یہ ہے، تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گئے. آپ فرماتے ہیں میں نے بھی دل میں خیال کیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اوپر سے مرید ہوں میں چشتیوں کا. میرے شیخ ہیں سید محمد قطب الدین بختیار کاکی، میرے دادا شیخ ہیں حضرت سلطان الہند، میرے پردادا شیخ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین. وہ میرے لیے پانی نہیں آیا.
बहरहाल आप फरमाते हैं मैं बैठा रहा। आप फरमाते हरन पानी पी के ना चले गए, तो पानी ऊपर ही था। तो कहते मैंने कहा चल फरीद आया तो नहीं आया तो ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले। आप फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए फिर गया ना कुएं पे, तो पानी फिर नीचे उतर गया। कहते मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ, वही हो क्या रहा है, मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया, ये है क्या। तो हजरत आम तो नहीं थे ना, वो तो ख़ास लोग थे। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, व अनीबू इला रब्बिकुम फफिर्रू इलल्लाह। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, या अल्लाह मैं आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया, पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया, या अल्लाह ये है क्या। तो जवाब क्या आया, फरीद तू डोल और रस्सी के आसरे पे आया था, वो हमारे आसरे पे आए थे, करो माफ़ी मिल जाए। मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात है। आशिकी तो बड़े लोगों का काम है। जैसे कोई एमए की किताब पढ़ रहा हो ना इंग्लिश की, तो मेरे जैसा नलायक चला जाए तो पूछे जाके भाई क्या ये आप क्या कर रहे हो, ओके जा भाई तेरी समझ आने वाली गल्लां नहीं है। इसी तरह है ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने बड़ी सैर व सियाहत की, बड़े अल्लाह के दोस्तों से मुलाकात की है, बड़े दुर्वेश। अब फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ एक पहाड़ है, तो उसकी गार में ना एक बुज़ुर्ग मुजादा कर रहे हैं। तो कहते मैं ज़ियारत के लिए गया। तो आप फरमाते जब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचा ना, जिस गार में वो बुज़ुर्ग मुजादा कर रहे थे, तो क्या देखा कि गार के बाहर ही एक टांग कटी पड़ी है, खुश्क हो चुकी है, मांस पोस्ट कुछ भी नहीं उस पर, गोश्त वगैरह, लेकिन गार के मुंह पे कटी पड़ी है। तो कहते खैर मैं अंदर चला गया। फरमाते क्योंकि हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी ऊपर, तो मुझे नहीं खबर हुई कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। कहते हैं जब मुझे इजाज़त हुई, तो क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना, हाँ मेहमान को, शापरों वाला मेहमान होना शर्त नहीं है। हाँ ये भी है ना, मेहमान अगर शॉपर वाला हो तो फिर तो कुर्बान जाए, वो मेहमान होता है। तो जो गरीब चारा माड़ा मेरे जैसा बगैर शापरों के आ जाए, वो तो दिल करता है आज इसी को काट के खुद खा लो हजरत। नहीं हजरत इस तरह न करो। और मैं आपको अपनी बात, भाई बंदा पढ़ता तो है ना, लेकिन जब बंदे पे गुजरती है ना, फिर बंदा यकीन कि किसी और ही मुकाम पे फायज होता है। मैं इसी तरह प्रोग्राम करके मैं जो है ना वो असर के वक्त घर गया, गर्मियाँ थी तो बड़ी गर्मी लगी थी, मगरिब की मैंने जमात करवाई, घर आके ना मैंने वो मोटर चला के ठंडे पानी से मैं नहाया। तो मुझे मेरी घरवाली कहती है जी आज खान पकान कुछ नहीं। मैं तो थका हुआ हूँ, मैंने रात को फिर प्रोग्राम पे जाना, आज इस तरह करो आज दरवेशा वाली सब्जी पका लो, आलू शरीफ है। उस बेचारी ने रख ली। तो वो मैं लेटा ही था तो दरवाजे पे दस्तक हो गई, तो मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो मेरे मामू साथ मेरी मुमानी और आगे उनके तीनों बच्चे। तो अब तो फिर आलू शरीफ तर्क करने पड़ गए। मैं बाजार गया, जाके कुछ लेके आया, पकाया, मेहमान खा के चले गए। तो जब हम खाने लगे ना तो मैं रो पड़ा। तो मेरी घरवाली कहती है भाई आपकी भी समझ नहीं आती है, रो पड़ते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं, रोटी खाओ रोड़ क्यों उठे दे। मैंने कहा मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक पढ़ी, तब इतना ही यकीन था। लेकिन क्योंकि वाइद काला इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफ़ तुहिल मौता, मैं चाहता हूँ मुझे इत्मीनान आए। तो आज मैंने देख लिया। कहती क्या देखा? मैंने कहा भलिए लोग के ना परोने आंदे तो की खाना सी, कहती आलू, तो मैं परोने आ गए तो की खान नहीं, कहती मुर्गा। मैं फिर रहमत होए कि ना होए। भाई आपका कोई नहीं खाता, वो अपना लेके आते हैं अंदर, वो लेके आते हैं अंदर। और आज तो हमारा मिजाज बन गया भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये इसमें कोई झूठ नहीं। मेरे एक मुक्तदी ने मुझसे दुआ करवाई बाकायदा, डॉक्टर साहब है दुआ करो परोने ने साडा ही घर वेख लिया। अल्लाह। और लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दर अक़दस पर बैठे रो रहे थे। एक शख्स पास से गुजरा, उसने अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया अली को लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। और करते हैं हुजूर अल्लाह जमाने से तो खफा हो सकता है, अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लग रहा है कि खफा हो गया। और करता हुजूर दलील भी तो देना। आपने फरमाया 40 दिन गुजर गए, अली के दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या है? हजरत ये जो हमने कलिया खाने का प्रोग्राम बना लिया ना हजरत, इसको तर्क करो। ये कलिया खाना अल्लाह को भी पसंद नहीं, अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। रल मिल के खाया करो हजरत, अपने दस्तरखान वसी करो हजरत, अपने दस्तरखान वसी करो, फिर देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये हमने खुद ही अपने लिए मुफलिसी के दरवाजे खोल दिए हैं।
कभी भी जो है ना अकेले ना खाओ हजरत, देखो मोहल्ले में कौन गरीब है, मोहल्ले में कौन ये। अब आप में सियालकोट पता नहीं मैं हमारी यूनिवर्सिटी है सियालकोट में UMT, तो मैं उसमें लेक्चर दे के निकला, तो थोड़ा आगे आके ना वो सब्जी वो फलों की रेहड़ियाँ लगी थी। और आपको पता है हजरत ये जो सर्दी है ना, ये सेबों का सीज़न है। गर्मियों में जो सेब होते हैं वो भी मेरे जैसे ही होते हैं, लेकिन जो सर्दियों में होते हैं वो ज़रा ठीक ठाक होते हैं। वो मैं देख के निकला, मैं अपनी किसी दुनिया में गुम था, तो मेरे आगे ना एक बस छोटे से कद की एक औरत, एक बच्चा इधर एक बच्चा उधर, तो वो भी अपनी गुफ्तगू में थे, मैं भी अपनी गुफ्तगू में। उससे पहले क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई, बहरहाल जब मैं उनके करीब